within the rules to be treated as a contribution. You may provide the evidence, may be treated as a contribution. It is liable to be made available to the members of Parliament. These comments are represent are in line to all to the evidence made there and not putting to the committee. बड़ी एनर्जी है इसको। दो बार हम लोगों ने हाउस एडजेंट किया। अगर आज हमने जम्मू कश्मीर के मीर वाइज को और उनके डेलीगेशंस को टाइम दिया, इन लोगों ने मांग किया था कि साहब जम्मू कश्मीर का कोई डेलीगेशन नहीं आया है, जम्मू कश्मीर चलना चाहिए। लेकिन जो हालात थे इधर विंटर्स में, अगर वेस्ट बंगाल बिहार यूपी गए, तो आज हमने बुलाया। आज हमने क्लास बाई क्लास इसीलिए अमेंड किया कि जम्मू कश्मीर के मीर वाइज फारूक का हम उनकी हेयरिंग को आज विटनेस सुन सकते हैं और प्रपोज अमेंडमेंट में उनके क्या राय है। जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने हमको आज मतलब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किया, गालियां दी, जिस तरह के आरोप लगाए, मुझे लगता है सोच समझ करके मैं उनसे गुजारिश करता रहा, निवेदन करता रहा कि कम से कम जिनको हमने बुलाया उनको सुन लेने दीजिए, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज वो हंगामा पे आमादा थे। फिर हमने ये भी नहीं कि उनको निशिकांत दुबे जी ने दूसरी बार के बाद प्रस्ताव किया। एक बार हाउस में कोशिश की गई पूरा, उसका फिर हमने एडजेंट किया, फिर दोबारा एडजेंट किया। तो आखिर किसी को हमने बुलाया था और वो लोग इस मीटिंग को आज नहीं चलने देना चाहते थे। मीर वाइज और जम्मू कश्मीर के डेलीगेशन को हम नहीं सुनने देना चाहते। एक तरफ कहते हैं आप उनकी अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात करते हैं, और जम्मू कश्मीर में जहाँ इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उनके उस स्टेट से एक डेलीगेशन आया, उसको आज खुद विपक्ष सदन में, जैसे हाउस हो पार्लियामेंट हो, उसमें बिल में आके हंगामा करना, नारे लगाना, शाउटिंग करना और जिस तरह से डिरोगेटरी या अनपार्लियामेंट्री शब्दों से हमको और हम लोग सबको गाली दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि मजबूर होकर के हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी ने प्रस्ताव किया, उस पर सभी ने सर्वसम्मत से उनको निष्कासित किया। लेकिन सर आरोप ये लगाया गया है कि अपनी मनमर्जी से सारे शेड्यूल तय किए जा रहे हैं। एजेंडा चेंज किया गया, बैठक शिकायत करने जा रहे हैं, एजेंडा चेंज किया, तारीखें बदली गई। तरीके से आप एजेंडा कोई चेंज नहीं हुआ। हमसे लगातार लखनऊ में इन्होंने गुजारिश किया, ओवैसी साहब ने, नासिर साहब ने, सब ने कि मीर वाइज को बुला लीजिए। कल भी मैंने ओवैसी जी का फोन आया, मैंने बात किया कि तो उन्होंने कहा साहब घर ही पे बुला लीजिए। तो मैंने कहा मैं घर पे क्यों बुलाऊं, पूरे जेपीसी के सामने। उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हमने आज का एजेंडा चेंज करके मीर वाइज को, उनके डेलीगेशन को सुनने का फैसला किया और आज के एजेंडे को 27 तारीख। And the opposition leaders are being led by Kalyan Banerjee ji. And you know what, the unfortunate part is, Kalyan Banerjee especially is using very unparliamentary language against the chairman Sri Jagdambika Palji, a very senior leader of ours. So I think this is something which we really condemn. We want the meeting to take place, and at the same time I must say as a member of the committee that this JPC cannot continue till eternity. The entire discussion has to come to an end. There are 44 amendments that have been put forth before all of us by the government, and all these 44 amendments have been deliberated so many number of times. Now I think our honorable chairman wants these two organizations to put forth their views, who have been waiting since morning, and then 27th is the date when we will be going clause by clause. Everybody will be offering his or her views, and that would be the end, I suppose. So I think it is very disgusting, I would say, if I can use that word, on part of Sri Kalyan Banerjee ji and other opposition leaders to disrupt the meeting today, to show dishonor to the people of Jammu and Kashmir, who have every right to put forth their views regarding the Waqf Amendment Bill, and to use unparliamentary language against the chairman of the committee. চূড়ান্ত অসভ্যতা, অশালীন আচরণ আর তৃণমূলের রত্ন সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি এগুলো যেন সমার্থক হয়ে গেছে। এর আগে সংসদে দাঁড়িয়ে প্রচন্ড রকমের উল্টোপাল্টা অশালীন কথাবার্তা বলতেন, ওই সেই চু কিট 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 মনে আছে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আইনজীবী মানুষ তো একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ব্যাপারটা করে, কায়দা করে এমন ভাবে আইনটা বাঁচিয়ে দেয় যে ধরাছোঁয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু ইদানিংকালে আর টেম্পোটা ধরে রাখতে পারছে না, ইদানিংকালে নিজের কুলটা আর ধরে রাখতে পারছে না। তার ফলে অসভ্যতার সীমা সমস্ত কিছু অতিক্রম করে চলে গেছে। কিছুদিন আগেই আপনাদের মনে আছে কাঁচের বোতল ভেঙে সেটাকে দিয়ে জগদম্বিকা পাল, যিনি জেপিসি চেয়ারম্যান, তার দিকে আক্রমণ করা।
আমাদের এখানকার প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি, যিনি এখন বিজেপি সাংসদ, তাকে আক্রমণ করা, অশালীন ভাষা প্রয়োগ করা, সমস্ত কিছু করেছিল। এবং সেই সময়ই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে এই কল্যাণ ব্যানার্জিকে একদম পার্মানেন্টলি জেপিসি থেকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হবে। কিন্তু বিজেপি একটু ওই সোজা পথে রাজনীতি করতে চায়। তারা ভাবে যে ঠিক আছে, একদিনের জন্য করা হয়েছে, প্রতীকী কিল মানুষ, বয়স হয়েছে, সূত্রে যাবে। কিন্তু এরা যে ওই সেই বাঁকানো লেজের মতো না, যতই সোজা করা হোক সোজা কিছুতেই হবে না। আর তাই আজকে চূড়ান্ত অসভ্যতা করতে গেছেন এবং আবারও বাংলার মাথাটা হেট করে দিয়েছে। এদিকে বাইরে বেরিয়ে বলছে যে এখানে নাকি তানাশাহি চলছে, জেপিসি যেটা চলছে, যেখানে বিজেপি সাংসদরা সংখ্যাগরিষ্ঠ রয়েছে, সেখানে তাদের মর্জি মাফিক কাজ করছে এবং সেই জন্য সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সেই জন্য বিজেপি অসাংবিধানিকভাবে, এই জেপিসি অসাংবিধানিকভাবে নাকি কল্যাণ ব্যানার্জিকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তব সত্যটা কি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। জেপিসি চেয়ারম্যান খোদ মাননীয় জগদাম্বিকা পাল, তিনি কি বললেন তার বক্তব্য শোনালাম। বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা সারাঙ্গী, একজন মহিলা সাংসদ, তার বক্তব্য শোনালাম। দুজনেই এবং ভেতরে কি ঘটছিল সেটাও মিডিয়াতে ফাঁস হয়ে গেছে, সেই কথাটাও আমরা সেই ছবিটাও আপনাদের সামনে আমি নিয়ে এলাম। এবার যেটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে তো তার দল তৃণমূল কংগ্রেস সাজে এইখানকার সংখ্যালঘুদের মসিয়া, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করতে তারাই একমাত্র পারে, বিজেপি এলে এই রাজ্যের সংখ্যালঘুদের নাকি সর্বনাশ করে ছেড়ে দেবে। অথচ যখন জেপিসি হয় এবং সেটা ওয়াকফ বিল নিয়ে জেপিসি হয়, তৃণমূল কংগ্রেস একজনও সংখ্যালঘু সাংসদকে সেখানে পাঠাতে পারে না। তাদের রাজ্যসভা লোকসভা মিলিয়ে এতজন সাংসদ রয়েছে, সেখানে কোনো সংখ্যালঘু মুখকে ভরসা করে পাঠাতে পারে না। পাঠায় কাকে? কল্যাণ ব্যানার্জিকে। কেন না, কল্যাণ ব্যানার্জি বারবারই যেতে নিজের ওই হুগলি জেলা থেকে নয়, শ্রীরামপুরের জায়গা থেকে নয়, ডোমজুর পাশের জেলা যে রয়েছে হাওড়া, সেই ডোমজুর, সেখানকার সংখ্যালঘু ভোটে, ফলে তাকে দিয়ে সেখানকার মানুষদের বার্তা দেওয়াতে হবে, এইসব কোনো ছক ছিল নাকি? কিন্তু সেখানে সংখ্যালঘুদের যদি স্বার্থ রক্ষা তারা করতেই চায়, কি কথা বলছে যে খোদ আসাউদ্দিন ওয়াইসি তিনি যোগাযোগ করেছিলেন এই জগদাম্বিকা পালের সঙ্গে, যিনি জেপিসির চেয়ারম্যান, এবং সেই জায়গা থেকে জেপিসির যারা অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদ রয়েছেন তারাও যোগাযোগ করেছিলেন, দিয়ে বলছেন যে কাশ্মীরেতে তো সব থেকে বেশি মুসলিম মানুষ থাকেন, সেখানে সব থেকে বেশি এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ থাকেন। এই যে ওয়াকফ বিল নিয়ে যে জেপিসি তৈরি করা হয়েছে, যে সিদ্ধান্ত আবার সংসদে জানানো হবে এবং সেই অনুযায়ী মোদী সরকার সেই বিলটা পাশ করাবে না, সেটা পরের ব্যাপার। কিন্তু এখানে জম্মু কাশ্মীরের মানুষের কথাই তো শোনা হচ্ছে না। ফলে জগদম্বিকা পালের বাড়িতে গিয়ে চুপি চুপি একটা বৈঠক করানোর জন্য তারা চাপ দিচ্ছিলেন। তখন মাননীয় জগদম্বিকা পাল পরিষ্কারভাবে বলেন যে দেখুন, বাড়িতে এই ধরনের কোনো বৈঠক আমি কেন করব? এটা তো একটা দেশের সংসদীয় ব্যাপার হচ্ছে, আইন তৈরির প্রক্রিয়া চলছে, বিল আনার কথা চলছে, সুতরাং আমি একা তো বক্তব্য শুনবো না। এই যে জেপিসি করা হয়েছে, পুরো জেপিসির সামনেই সেই কথাটা রাখা হবে। ফলে এটা কিভাবে করা সম্ভব হচ্ছে, তারা দীর্ঘদিন ধরে সময় চাইছিল। অবশ্যই এখানে জগদম্বিকা পালও মনে করেছেন যে এই জম্মু কাশ্মীরের মানুষের, তাদের যে ডেলিগেটসরা এসেছেন তাদের কথা শোনা উচিত। সুতরাং এই বিরোধীদের কথা অনুযায়ী আজকের যা শিডিউল ছিল জেপিসিতে, সেই জেপিসির প্রোগ্রামটা আজকেরটা 27 তারিখে শিফট করে দেওয়া হয়, আজকের এজেন্ডা জিনিস 27 তারিখে শিফট করে দেওয়া হয় এবং এই জম্মু কাশ্মীরের যে ডেলিগেটস, যেখানে সব থেকে বেশি সংখ্যালঘু মানুষ আছেন, তাদের বক্তব্য শোনার কথা বলেন। এখানে কোনো রকম কোনো চেঞ্জ নেই। কিন্তু এই কল্যাণ ব্যানার্জি তিনি স্লোগান, দেখুন এখানে আসাউদ্দিন ওয়াইসিকেও দেখা যাবে, তিনি কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি নিজে সংখ্যালঘু কিন্তু তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। কল্যাণ ব্যানার্জি তার মতোই কয়েকজনকে জুটিয়ে নিয়ে এখানে স্লোগান করে যাচ্ছে, চিৎকার করে যাচ্ছে, একমাত্র তার গলায় শোনা যাচ্ছে, স্লোগানিং করে যাচ্ছে। জেপিসিটা স্লোগানিং এর জায়গা, সব জায়গায় অসভ্যতা চলে না, সব জায়গায় এইভাবে অসভ্যতা চলে না, এই চর্চাটাই শুরু হয়ে গেছে। এবং এই জন্য প্রথমে তাকে বারবার মানা করা হয় এবং একবার বন্ধ করে দেওয়া হয় জেপিসির কাজ, আবার শুরু হয়, আবার সেই একই জিনিস শুরু করে। এবং সেখানে এই জগদম্বিকা পাল এবং অন্যান্য যারা সাংসদ রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে অশালীন কুৎসিত ভাষায় তিনি কথা বলতে থাকেন। তিনি ভুলে যান এটা বাড়ির বৈঠকখানা নয়, তিনি ভুলে যান যে এটার একটা সম্মানের জায়গা রয়েছে, এটা ইয়ার দোষদের জায়গা নয়। তিনি ভুলে যান তার দলের যা কালচার, ওই কথায় কথায় তাদের নেত্রী উঠে মাইক দিয়ে কি সব সব কথা বলে না, বিপ 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 করে মিডিয়াকে দেখাতে হয়, তো সেই কালচার নয় এটা, এটা ভারতের সংসদীয় মন্দির। সেই হুঁশটাই ভুলে গেছে। আর সেই হুঁশটা থাকলে যে দলটা করেন সেটা করতেন, সেটা নিয়েই সন্দেহ থাকে। তো যাই হোক, বারবার বলার পরও শোধরায়নি এবং এই জগদম্বিকা পাল সহ অন্যান্যদেরও
বিচ্ছিরি রকম গালিগালাজ করতে থাকে, অশালীন অসংসদীয় শব্দ ব্যবহার করতে থাকে, এবং এই জায়গাতে তাকে সংশোধনের জন্য বারবার খোদ জগদম্বিকা পাল বলেন যে আপনি এই আচরণ করতে পারেন না, একজন আপনি নির্বাচিত সাংসদ, এই ভাষা আপনার মুখে আসে না। কিন্তু কে শোনে কার কথা? এরা ভাবে যে এই ভদ্রতা মানে দুর্বলতা, ভদ্রতা মানে দুর্বলতা। এই ভাবনা তো কল্যাণ ব্যানার্জি এবং তার দলের সাঙ্গপাঙ্গ উপাঙ্গদের আছে, যে মানুষ ভদ্রভাবে আইনের পথে চললে সেটাকে ভাবে দুর্বলতা, যে আমরা যা করব তাই হবে, আমরা তো ওখানে সব জিতে যাই। কিভাবে যেতে মানুষ সেটা সবাই জানে, কিন্তু যেহেতু জিতি আমরাই রাজা। কিন্তু এরা ভুলে যায় বিজেপি সব জায়গায় যেতে। তো যাই হোক, বারবার ওয়ার্নিং দেওয়ার পরও যখন ঠান্ডা হয়নি, ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, এবার একবারে ঘাড় ধাক্কা, সোজা ঘাড় ধাক্কা, যাও তোমাদের সাসপেন্ড করে দিলাম, এবার যা করার আছে করো। এবার বাইরে বেরিয়ে এসে কুই তুই করে নিজের মতো করে গল্প বানিয়ে বক্তব্য বানিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে, এবং অবভিয়াসলি বাংলাতেও হাওয়া তোলার চেষ্টা করবে যে দেখো আমরা সংখ্যালঘুদের স্বার্থে কথা বলতে গিয়েছিলাম, বিজেপি তো সংখ্যালঘু বিরোধী, সেই জন্য আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। এই জায়গাটা করার জন্যই কল্যাণ ব্যানার্জি এটা করেছে, নাটকটা করেছে। সেটা ফাঁস করে দিচ্ছেন খোদ জগদম্বিকা পাল, সেটা ফাঁস করে দিচ্ছেন এই অপরাজিতা সারাঙ্গী। তারা বলছেন 44টা অ্যামেন্ডমেন্ট আছে, প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং একটা কনক্লুশনে আসতে হবে। সেটা তো আদি অনন্তকাল চলতে পারে না, এবং এরকম নয় জেপিসিতে কাউকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না, প্রত্যেকের নিজস্ব টার্ম আছে, সেই টার্মে এসে বলবে। কিন্তু না, এরা মানে বিজেপির যারা আছে তাদের কাউকে বলতে দেবে না, যেটা নিজেরা ভেবে এসছে সেটাই বলবে, সারাক্ষণ বলে যাবে, আর বলতে না দিলে এরা স্লোগানিং করে যাবে। আর সেই স্লোগান থামাতে বললে কুৎসিত পাড়ার রকে যেগুলো চলে না, বন্ধু ইয়ার দোষদের মধ্যে যেটা চলে না, সেই সব কুশব্দের প্রয়োগ করবে। আর এই অসভ্যতা করে এদেরকে বারবার ওয়ার্নিং দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু শোধরাবার নয়। তাই আজকে একদম সজোরে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে, গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছে, জেপিসি থেকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে। এবার নতুন কি গল্প ছড়ায় সেটা দেখবেন। কিন্তু এই কল্যাণ ব্যানার্জির মতো লোকেদের জন্য বাংলার মাথাটা কিভাবে দিল্লির বুকে হেঁট হচ্ছে একবার ভেবে দেখুন তো। বারবার একজন জেপিসির সদস্য, একজন সাংসদ, সে বোতল ভেঙে আরেকজনকে খুনে মারছে, খুন করার চেষ্টা করছে, এই অভিযোগ তো তুলছিল বিজেপি। এই নিয়ে এফআইআরও হয়েছে, এর জন্য আইনি প্রক্রিয়া চলছে। বারবার এই ধরনের অশালীন শব্দ প্রয়োগ করবে। এরা ভাবছে গোটা বাংলার কালচারটা কি। ভাবুন, একটা দল যারা শাসন চালাচ্ছে, তাদের এমপি, তাদের জন্য গোটা বাংলা এবং বাঙালি সম্পর্কে গোটা ভারতবর্ষের কি ধারণা হচ্ছে। জেতান আরো বেশি করে জেতান, 1000 টাকা 1200 টাকা করে ভিক্ষা পান তো প্রতি মাসে। সুতরাং এই ধরনের অসভ্য অশালীন আচরণ করার জন্য এদেরকে বেশি করে জেতান, আর ঠিক এইভাবেই মাথাটা হেঁট হোক বাংলার। কি বলবেন তৃণমূল রত্ন কল্যাণ ব্যানার্জির এই অসাধারণ কার্যকলাপ নিয়ে আজকে? এবং সেখানে জেপিসি সর্বসম্মতভাবে যারা ছিলেন জগদম্বিকা পালের নেতৃত্বে, নিশিকান্ত দুবে সেটা প্রপোজাল নিয়ে এসেছিলেন এবং সবাই মিলে সমর্থন করে এদেরকে যে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিল, সাসপেন্ড করে দিল, সেই নিয়ে যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এখনকার মতো এখানেই শেষ করলাম, ফেরত আসছি নতুন প্রতিবেদন নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। ভালো থাকবেন, সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। নমস্কার।